ناظرین، سورہ الفرقان کی آیت نمبر 62 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہنا ہے وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً، اور جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے وہی ذات ہے، کر دیا رات اور دن ایک دوسرے کے پیچھے آ جا رہے ہیں۔ ناظرین، پہلے رات ہے، اس کے پیچھے دن آ جاتا ہے، پھر رات دن کے پیچھے آ جاتی ہے، پھر دن رات کے پیچھے آ جاتا ہے، دونوں ایک دوسرے کے پیچھے آ جا رہے ہیں۔ ناظرین غور کریں، اگر سورج کے زمین کے گرد گھومنے سے دن اور رات ہو رہے ہوتے تو صرف اور صرف یہ کہا جاتا کہ رات دن کی سابق ہو رہی ہے، یا رات دن کے پیچھے جا رہی ہے، یا دن آگے آگے جا رہا ہے، لیکن یہاں دونوں کے چلنے کا ذکر کیا گیا اور دونوں ایک دوسرے کے پیچھے جا رہے ہیں۔ مثال کے طور پر ناظرین، ایک دائرہ ہو، اس دائرے پر ایک طرف ایک شخص کھڑا ہو اور عین دوسری طرف ایک دوسرا شخص کھڑا ہو، دونوں کا رخ آگے کو ہو اور دونوں ایک ہی رفتار سے اس دائرے میں دوڑنا شروع کر دیں، جس سے دونوں کے درمیان نہ ہی فاصلہ کم ہوگا نہ ہی فاصلہ بڑھے گا، اور یوں نظر آئے گا جیسے دونوں ایک دوسرے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ اگر آپ یہ طے کرنا چاہیں کہ ان میں سے آگے کون ہے اور پیچھے کون، تو یہ فیصلہ نہیں کر پائیں گے۔ اگر یہ دیکھیں گے کہ آگے کون ہے اور پیچھے کون، تو دونوں ہی ایک دوسرے کے آگے اور پیچھے دوڑتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ بالکل ایسے ہی رات اور دن ایک دوسرے کے پیچھے جا رہے ہیں، اور یہ صرف اور صرف اسی صورت ممکن ہے کہ زمین گیند کی طرح گول ہو، خلا میں معلق ہو، اس کے ایک طرف اندھیرا اور دوسری طرف روشنی ہو، اور درمیان میں زمین اپنے ہی محور پر گھوم رہی ہو، جس سے بالکل ایسا ہی ہوگا کہ رات اور دن ایک دوسرے کے پیچھے جا رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ سکرین پر مناظر دیکھ رہے ہیں، یوں اس آیت میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بالکل صراحت کے ساتھ یہ بات واضح کر دی کہ زمین گیند کی طرح گول ہے اور اپنے ہی محور پر گھومنے سے رات اور دن کا اختلاف ہو رہا ہے۔ پھر ناظرین، اسی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں مزید ایک اور پہلو سے بھی واضح کر دیا۔ آپ کو سکرین پر اس وقت سورہ زمر کی آیت نمبر 5 نظر آ رہی ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا یکور اللیل علی النہار و یکور النہار علی اللیل۔ ناظرین، یہ آیت بھی چونکا دینے والی ہے۔ کور عربی میں کہتے ہیں کسی شے کو گھمانا جس وجہ سے دوسری شے اس پر چڑھ رہی ہو، اور یکور کہتے ہیں کہ مسلسل اپنے ہی محور پر گھوم رہے ہونا جس سے اس پر کچھ چڑھ رہا ہو۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا خود ہی گھوم رہے ہیں رات اور دن، یعنی زمین کا وہ حصہ جو اندھیرے میں ہے جس سے اس پر رات ہوتی ہے، اور زمین کا وہ حصہ جو روشنی میں ہے جس سے اس پر دن ہوتا ہے، زمین کے دونوں حصے ایسے گھوم رہے ہیں جیسے کسی شے کو اپنے ہی محور پر گھمائے جانے سے اس کا ایک رخ دوسری طرف جا رہا ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح زمین گھوم رہی ہے، جس سے زمین کا وہ حصہ جو اندھیرے میں ہوتا ہے اس پر دن چڑھ رہا ہے، اور جو روشنی میں ہوتا ہے اس پر اندھیرا چڑھ رہا ہے۔ یہ سلسلہ مسلسل چل رہا ہے۔ ناظرین، یہ بات آپ پہلے ہی جان چکے ہیں کہ قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالی نے بالکل واضح کر دیا کہ زمین گیند کی طرح گول ہے، لیکن ایسے خلق کیا کہ وہ سپاٹ خصوصیات کی حامل ہے۔ زمین کا نہ تو کوئی کونا ہے اور نہ ہی کوئی کنارہ۔ اگر آپ چلتے ہیں تو جدھر بھی رخ کر کے چلیں، چلتے ہی جائیں گے، کبھی کوئی کنارہ نہیں ملے گا، نہ ہی کوئی کونا آئے گا کہ آپ کو وہاں سے دائیں یا بائیں یا پیچھے مڑنا پڑے۔ زمین میں ہر لحاظ سے تسلسل ہی ملے گا۔ یوں بھی ناظرین، قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالی نے واضح کر دیا کہ زمین گیند یعنی گولے کی طرح گول ہے۔ زمین ایک گولا ہے جو اپنے ہی محور پر گھوم رہا ہے، جس سے اس پر رات اور دن چڑھ رہے ہیں۔ اب ناظرین، آپ خود فیصلہ کریں کہ یہ ملا، پنڈت، پادری وغیرہ سمیت تمام کا تمام مذہبی طبقہ، یہ طبقہ سچا ہے کہ زمین نہیں بلکہ سورج زمین کے گرد گھومنے سے دن اور رات ہو رہے ہیں، یا اللہ سبحانہ وتعالی کا کلام حق ہے؟ یہ فیصلہ کرنا کوئی مشکل نہیں، حقیقت ہر لحاظ سے آپ کے سامنے ہے۔ ویسے بھی آپ یہ جان چکے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا رات اور دن کا اختلاف اولی الالباب کے لیے آیات ہیں، نہ کہ ان کے لیے جو عقائد والے ہیں۔ عقائد والے تو جو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اسی کو اصل اور مکمل حقیقت سمجھتے اور مانتے ہیں۔
आप ये बात जान चुके कि एक मकाम पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रात और दिन के इख्तिलाफ को उलिल अलबाब के लिए आयात करार दिया कि ये उलिल अलबाब के लिए आयात हैं, ये उन लोगों के लिए आयात हैं जो अपनी आंखों कानों को हर लम्हे खुला रखने वाले हैं, जो दिल से गौर करने वाले हैं, जो कभी भी किसी नतीजे को आखिर और कुल समझकर दिमाग में डालकर उस पर ताला नहीं लगाते, बल्कि वो दिलो दिमाग के दरवाजे खुले रखते हैं, हर वक्त गौर फिक्र करते हैं। अगर पहले सामने आने वाली बात में कोई कमी कजी या नुक्स वगैरह सामने आता है तो उसकी इस्लाह कर लेते हैं, उसी पर डटे नहीं रहते। और अगर पहले वाली बात, नतीजा या नजरिया गलत साबित हो जाए तो उसे दिमाग में नहीं रहने देते, बल्कि उसे दिमाग से निकाल बाहर करते हैं। और नाज़रीन, ऐसे लोगों के बरक्स उनके लिए आयात नहीं है जो किसी भी बात को, किसी नतीजे को कुल और आखिर समझते हुए दिमाग में डालकर उस पर ताले लगा देते हैं, गौर फिक्र के दरवाजे बंद कर देते हैं, यानी अकायद बना लेते हैं, अकायद वाले लोग। फिर इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दूसरे मकाम पर सूरह अल-बकरा की आयत नंबर 164 में इख्तिलाफुल लैल व नहार का जिक्र करते हुए कहा, ला आयातिन लिकौमिन याकिलून, अकल रखने वालों के लिए, सोचने समझने वालों के लिए आयात हैं। यानी जिनमें अकल नहीं है, जो सोचने समझने की सलाहियत नहीं रखते, जो बेवकूफ जाहिल हैं, उनके लिए आयात नहीं है, बल्कि वो रात और दिन के इख्तिलाफ को जो उन्हें आंखों से नजर आ रहा है, उन्हें आयात की बजाय बय्यनात समझते हैं। यानी वो इनमें गौर करके छुपी हुई हकीकत को जानने की बजाय जो आंखों से नजर आ रहा है उसी को हकीकत और मुकम्मल समझते हुए अपना अकीदा बना लेते हैं और अपने अकायद बनाए हुए हैं। फिर नाज़रीन, तीसरे मकाम पर सूरह यूनुस की आयत नंबर 6 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यूं कहा, ला आयातिन लिकौमिन यत्तकून, बचने वालों के लिए आयात हैं। यानी कि उनके लिए आयात हैं जो दुनिया और आखिरत में अल्लाह के गजब से, अजाब अलीम से बचना चाहते हैं, जो अल्लाह के गजब से बचने वाले हैं। यूं वो इनमें गौर फिक्र करते हैं और हक को पहचान कर ना सिर्फ उस पर अमल करते हैं, बल्कि यूं दुनिया और आखिरत में बचने वालों में से हो जाते हैं। मगर जो बचना नहीं चाहते, जो अल्लाह के कानून में अल्लाह के गजब से बचने वाले नहीं हैं, जो दुनिया और आखिरत में हलाकत का शिकार होंगे, जिनका मकसद दुनियावी मालूमात का हसूल हो, जो आखिरत के बारे में राय बराबर भी इल्म ना रखते हों, ना उसका यकीन हो, तो वो इन्हें आयात तस्लीम करके इनमें गौर फिक्र से हकीकत जानने के बजाय आयात को ही असल और मुकम्मल हकीकत समझते हुए दुनिया व आखिरत में खसारे का सौदा करते हैं। यूं ना उन पर दुनिया में आने का मकसद वाज़ेह होता है और ना उसे पूरा कर पाते हैं, उल्टा जहालत को हक का नाम देकर दलालुम मुबीन में होते हैं। अब नाज़रीन, हकीकत आपके सामने है, फैसला आपके अपने हाथ में है कि आया आप बचने वालों में से होना चाहते हैं या जो दुनिया और आखिरत में हलाकत का शिकार होंगे उनमें से होना चाहते हैं। फैसला आपके अपने हाथ में है, आया अकल से काम लेते हुए सोचते समझते हैं, गौर फिक्र करते हैं, या फिर बेअकल व बेवकूफ जाहिल होने का सबूत देते हैं। फैसला आपके अपने हाथ में है कि आया आप अपने आंख कान दिलो दिमाग खुले रखते हैं और उलिल अलबाब में शुमार होते हैं, या फिर बंद और बुट दिमाग जो अबाओ अजदाद से नस्ल दर नस्ल मुंतकिल हुआ, उन्हीं अकायद के हामिल अल्लाह के कानून में शरत दुआब साबित होते हैं, बंदर और खंजीर साबित होते हैं। यह फैसला आपके अपने इख्तियार में है। बढ़ते हैं नाज़रीन आगे और इनके सूरज, चांद, जमीन, रात और दिन के इख्तिलाफ के हवाले से बाकी नजरियात को भी आपके सामने रखते हैं और इनके अकायद नजरियात के बरक्स अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में क्या हकायक बयान किए वो भी खोल खोल कर आपके सामने रखते हैं। नाज़रीन, इनका कहना है कि जमीन का एक ही मशरिक है और एक ही मगरिब। यानी इनके मुताबिक जो इनके अकायद हैं, इनका अकीदा यह है कि जब सूरज तुलू होता है तो पूरी दुनिया के लोगों पर बैक वक्त तुलू होता है। यूं पूरी दुनिया के लोगों के लिए एक ही मशरिक साबित होता है, एक ही मशरिक है, और फिर पूरी दुनिया के लोगों पर एक ही वक्त में गुरूब होता है, यूं एक ही मगरिब बनता है। यानी इनका अकीदा यह है कि एक ही मशरिक है और एक ही मगरिब। लेकिन कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस बारे में क्या कहा, यह भी आपके सामने रखते हैं। इस वक्त आपको स्क्रीन पर सूरह रहमान की आयत नंबर 17 नजर आ रही है। उसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कहना है, रब्बुल मशरिकैन व रब्बुल मगरिबैन, रब है दो मशरिक और रब है दो मगरिब, मशरिकैन और मगरिबैन। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बिल्कुल खोलकर दो टोक अल्फाज में वाज़ेह कर दिया,
بالکل واضح الفاظ میں کہا کہ ایک ہی مشرق اور ایک ہی مغرب نہیں بلکہ دو مشرق ہیں اور دو ہی مغرب ہیں۔ ناظرین غور کریں، ان کے عقیدے کے مطابق تو سورج ایک ہی مخصوص مقام سے طلوع ہوتا ہے اور ایک ہی مخصوص مقام پر جا کر ڈوب جاتا ہے، یعنی ایک ہی مشرق اور ایک ہی مغرب۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اس عقیدے کا رد کرتے ہوئے یہ بات کہی کہ ایک نہیں بلکہ دو مشرق اور دو ہی مغرب ہیں۔ اور ناظرین جب قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو مشرق اور دو مغرب کا ذکر کیا، جب یہ بات سامنے آئی تو قرآن پر ایمان لانے کے دعوے داروں کی اکثریت نے مشرقین اور مغربین کی طرح طرح کی تعویلات کی، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ اپنے مقاصد میں ناکام رہے۔ کوئی ایک بھی شخص ایسا نہیں ہوا کہ جو اس کا جواب دے سکا، کیونکہ قرآن نہ صرف مشرقین اور مغربین، دو مشرق اور دو مغرب کی بات کرتا ہے، بلکہ قرآن مشارق و مغارب، بہت سی لاتعداد مشرق اور بہت سی لاتعداد مغرب کی بات کرتا ہے، جیسا کہ آپ ان آیات میں دیکھ سکتے ہیں۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 137 مشارق الارض و مغاربہا، سورہ صافات آیت نمبر 5 ورب المشارق، سورہ المعارج آیت نمبر 40 برب المشارق و مغارب۔ ناظرین آپ نے دیکھا قرآن میں 3 مقامات پر لفظ مشارق اور 2 مقامات پر لفظ مغارب کا استعمال ہوا۔ قرآن میں مشارق کا لفظ 3 بار استعمال ہونا یہ انتہائی حکمت سے لبریز ہے۔ مشارق کا لفظ 2 کی بجائے 3 بار صرف اور صرف اسی صورت میں استعمال ہو سکتا ہے کہ سورج زمین کے وجود میں آنے کے بعد میں وجود میں آیا، جس سے مشارق ہوئے، پھر مغارب جو مشارق بھی ہوئے اور مشارق جو مغارب بھی ہوئے۔ یوں 3 بار مشارق بنے گا اور 2 بار لفظ مغارب وجود میں آئے گا۔ یوں ناظرین قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ عظیم راز بھی کھول کر رکھ دیا کہ زمین پہلے وجود میں آئی اور زمین کے بعد سورج وجود میں آیا۔ اب ناظرین ایسے لوگ جن کے عقیدے کے مطابق ایک ہی مشرق اور ایک ہی مغرب ہے، یعنی سورج ایک ہی مقام سے طلوع ہوتا ہے اور ایک ہی مقام پر جا کر ڈوب جاتا ہے، جب قرآن میں مشرقین اور مغربین الفاظ آئے تو انہوں نے ان الفاظ کی طرح طرح سے تعویلات کرنے کی کوشش کی۔ جب انہوں نے تعویلات کی تو مشارق و مغارب ان الفاظ سے ان کی تعویلات کا تصادم ہوا۔ مشارق و مغارب کی ایسی کوئی تعویل کرنے میں ناکام رہے کہ جس میں مشرقین اور مغربین کا بھی احاطہ ہو جائے، یوں یہ ہر طرح سے ناکام رہے اور لوگ سوالات نہ اٹھائیں۔ اس وجہ سے انہوں نے ان باتوں کو، ان الفاظ کو، ان چیزوں کو چھپانا شروع کر دیا، ان کو سامنے لانے سے گریز کرتے رہے تاکہ نہ ہی ان کی کوئی پول کھلے اور نہ ہی لوگ سوالات اٹھائیں۔ لیکن ناظرین حقیقت تو یہ ہے کہ جب بنیاد ہی غلط ہو تو پھر حق کیسے سمجھ آ سکتا ہے؟ ان لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ یہ لوگ قرآن سے حق کو نہیں سمجھنا چاہتے، بلکہ یہ اپنے آباء و اجداد سے نسل در نسل منتقل ہونے والے عقائد کی تائید و تصدیق میں قرآن کھولتے ہیں۔ جب قرآن تصدیق کی بجائے ان کے عقائد و نظریات کی تردید کرتا ہے تو یہ لوگ قرآن سے حق حاصل کرنے کی بجائے الٹا اپنے عقائد و نظریات کو قرآن پر چسپاں کرنے کی سر توڑ کوشش کرتے ہیں اور آج تک یہی کر رہے ہیں۔ ان میں سے کوئی یہ کہتا ہے کہ دیکھو سورج جہاں گرمیوں میں طلوع ہوتا ہے وہاں سے سردیوں میں طلوع نہیں ہوتا، سردیوں اور گرمیوں میں طلوع و غروب کے الگ الگ مقامات ہیں۔ یوں اس طرح 2 مشرق اور 2 مغرب ہوتے ہیں جن کا قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ذکر کیا، مشرقین اور مغربین۔ اور پھر ناظرین میں سے کچھ لوگوں نے اس نظریے کو ایک دوسرے پہلو سے بیان کیا کہ دیکھو ایک مشرق جہاں سورج طلوع ہو رہا ہے اور ایک مغرب جہاں سورج غروب ہو رہا ہے۔ اب پیچھے رہ گئے شمال اور جنوب، تو ایک مشرق شمال یا جنوب اور ایک مغرب شمال یا جنوب، ان دونوں میں سے ایک۔ تو یوں شمال اور مشرق 2 مشرقین اور مغرب اور جنوب 2 مغربین، اس طرح سے انہوں نے تعویلات کی۔ لیکن ناظرین قرآن ان کے ایسے بیہودہ دلائل کو اس وقت جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیتا ہے اور ان کو منہ کی کھانی پڑتی ہے جب قرآن مشرق اور مغرب یعنی ایک ہی مشرق اور ایک ہی مغرب کا ذکر کرتا ہے۔ قرآن ایک ہی مشرق اور ایک ہی مغرب کو مشرقین اور مغربین
और कुरान एक ही मशरिक और एक ही मगरिब को मशरिकैन और मगरिबैन के अलावा मशारिक को मगारिब भी करार देता है, यानी बहुत सी लातदाद मशरिकें और बहुत सी लातदाद मगरिबें। जैसा कि आप स्क्रीन पर इन आयात को देख सकते हैं, जिनमें सिर्फ और सिर्फ एक ही मशरिक और एक ही मगरिब का बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में जिक्र मौजूद है। नाज़रीन, कुरान में 6 मकामात पर लफ्ज मशरिक और 6 मकामात पर लफ्ज मगरिब का इस्तेमाल हुआ है, जैसा कि आप आयात को स्क्रीन पर देख रहे हैं। सूरह अल-बकरा आयत नंबर 115, वलिल्लाहिल मशरिकु वल मगरिबु। सूरह अल-बकरा की आयत नंबर 142, कुलिल्लाहिल मशरिकु वल मगरिबु। सूरह अल-बकरा की आयत नंबर 177 177, किबल अल मशरिकी वल मगरिबी। सूरह अल-बकरा की आयत नंबर 258, मिनल मशरिकी और आगे जाके मिनल मगरिबी। सूरह शोरा की आयत नंबर 28, रब्बुल मशरिकी वल मगरिबी। और फिर आखिर में सूरह अल-मुज़म्मल की आयत नंबर 9, रब्बुल मशरिकी वल मगरिबी। नाज़रीन, आपने देखा कि कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ना सिर्फ एक ही मशरिक और मगरिब का जिक्र किया, बल्कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उस एक ही मशरिक और एक ही मगरिब को मशरिकैन और मगरिबैन भी कहा। फिर उसी एक ही मशरिक और एक ही मगरिब को मशारिक और मगारिब भी कहा। यूं जिस तरह ये लोग 2 मशरिकें और 2 मगरिबें बनाने की कोशिश करते हैं, तो अपने ही अकीदे एक ही मशरिक और एक ही मगरिब का रद्द कर रहे होते हैं, और फिर जब एक की बजाय 2 मशरिकें और 2 मगरिबें बनाने की कोशिश करते हैं, तो उसे बेहक वक्त एक ही मशरिक और एक ही मगरिब साबित नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब इन्होंने मशरिकैन से मुराद 2 अलग अलग मशरिकें बना दी, अलग अलग मकामात बना दिए, तो फिर वो 2 अलग अलग मकामात को एक कैसे कहा जा सकता है। कुरान में एक ही मशरिक और मगरिब को मशरिकैन और मगरिबैन, फिर एक ही मशरिक और मगरिब को मशारिक और मगारिब कहा गया, यानी बहुत सी मशरिकें और बहुत सी मगरिबें। नाज़रीन, इसकी हकीकत क्या है, इसे आपके सामने रखते हैं। आप ये बात पीछे जान चुके हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बिल्कुल वाज़ेह कर दिया कि जमीन गेंद की तरह गोल है, और आप ये भी जान चुके कि रात और दिन का इख्तलाफ कैसे हो रहा है, रात और दिन कैसे आ जा रहे हैं। रात और दिन सूरज के जमीन के गिर्द घूमने की वजह से नहीं, बल्कि जमीन के अपने ही महवर पर सूरज पर घूमने की वजह से आ जा रहे हैं। कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बिल्कुल वाज़ेह कर दिया कि लैल थी, रोशनी नाज़रीन बाद में आती है। एक तरफ अंधेरा है और दूसरी तरफ सूरज की रोशनी, दरमियान में गेंद की तरह गोल जमीन खला में मुअल्लक है, और रात और दिन के इख्तलाफ के लिए अपने ही महवर पर घूम रही है। अब गौर से देखें तो ना ही रोशनी आगे पीछे हो रही है, रोशनी सफर कर रही है, और ना ही अंधेरा आगे पीछे हो रहा है, अंधेरा सफर कर रहा है। यूं रोशनी और अंधेरे के दरमियान एक लाइन लगा लें, जमीन के ऊपर एक लाइन लगा लें जो कि रोशनी और अंधेरे की सरहद है, हद है। वो आपको स्क्रीन के ऊपर चांदनुमा एक लाइन नजर आ रही है। उस लाइन के एक तरफ अंधेरा है और दूसरी तरफ रोशनी। अब नाज़रीन, आधी जमीन पर रात है जो अंधेरे में है, और आधी जमीन जो रोशनी में है उस पर दिन है। एक मकाम है जो अंधेरे और रोशनी की हद है। ये हद एक तरफ के लोगों के लिए तुलू, तो ऐन यही मकाम दूसरी तरफ के लोगों के लिए मकामे गुरूब हो गया। यूं यह बन गया एक मशरिक और एक मगरिब। अब जब जमीन घूम कर उसका मशरिक वाला हिस्सा दूसरी तरफ जाता है, तो मगरिब यानी सूरज डूबता हुआ नजर आता है। यूं एक तरफ के लोगों के लिए गुरूब, तो ऐन वही मकाम जमीन के दूसरी तरफ वालों के लिए मकामे तुलू होता है, सूरज तुलू हो रहा होता है। यूं एक मशरिक और एक मगरिब ये हो गए। यूं आप नाज़रीन गौर करें कि एक ही मकाम यानी मशरिक और मगरिब, ये मशरिकैन और मगरिबैन, यानी 2 मशरिकें और 2 मगरिबें बन जाते हैं। एक ही मकाम, मकामे मशरिक और मगरिब, मशरिकैन और मगरिबैन बन गया। और जमीन के घूमने से जमीन का एक एक इंच जब इस मकाम से गुजर रहा है, ये जो रोशनी और अंधेरे की हद है, जमीन का एक एक इंच जब इस मकाम से गुजर रहा है, तो फिर हर लम्हे तुलू भी हो रहा है और गुरूब भी हो रहा है। यूं यही एक मकाम मशारिक और मगारिब भी बन जाते हैं।
यानी यही मकाम, ये एक मकाम बहुत सारी लातदाद मशरकें और बहुत सी लातदाद मगरबें बन जाता है। नाज़रीन, ये दहला देने वाले हकायक आज आपके सामने हैं। आप जरा गौर करें कि अगर अबाउ अजदाद से नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होने वाले अकायद को कुरान पर चश्मा करने के बजाय कुरान की सही तर्जमानी की हुई होती तो ये एक ऐसा तूफान उठता कि दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा ना होता जो कुरान के करीब आए बगैर रहता और दुनिया और आखिरत में फलाह ना पाता। यूं दुनिया के आज जो हालात हैं, ये हालात ना होते। अब आप खुद गौर करें और बताएं कि कुरान के मुजरिम कौन हैं, अल्लाह के मुजरिम कौन हैं। वो कौन लोग हैं जो कुरान के तर्जमान बने हुए हैं, हालांकि वो इसके अहल ना थे, जिन्होंने सही तर्जमानी करने के बजाय अपने आबाओ अजदाद से नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होने वाले खुद साता कायदो नजरियात को कुरान पर थोपना शुरू कर दिया, कुरान पर थोपते रहे और आज भी थोप रहे हैं। कुरान को अपने मनपसंद तराजम और तफासिर की सूरत में बिगाड़ने की भरपूर कोशिश की और आज तक कर रहे हैं। नाज़रीन, ये कौन लोग हैं? हकीकत आपके सामने है। उलमा के नाम पर अल्लाह के दुश्मनों की हकीकत आज आपके सामने है, जिन्हें ना तो लफ्ज दीन का इल्म है और ना ही लफ्ज इस्लाम का इल्म, और जमीन पर अल्लाह के तर्जमान बनकर इंसानियत की रहनुमाई के दावेदार बनकर बड़ी बड़ी मसनद पर विराजमान हैं और इंसानियत को गुमराह करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। ये इंसानियत के साथ, तमाम मखलूकात के साथ, ये अल्लाह के साथ दुश्मनी करने में किसी भी हद तक जाने से गुरेज नहीं कर रहे। और नाज़रीन, आज ना सिर्फ ये दहला देने वाले, चौंका देने वाले हकायक आपके सामने हैं, बल्कि इन उलमा के नाम पर इंसानियत के दुश्मनों की हकीकत भी आपके सामने है। और नाज़रीन, यही उस वक्त मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहि सल्लम ने कहा था कि सूरज जहां गुरूब हो रहा है वहीं से तुलू हो रहा है, क्योंकि एक ही मशरिक और एक ही मगरिब नहीं है, बल्कि दो मशरिकें और दो मगरिबें हैं। जहां से आपके लिए तुलू हो रहा होता है, ऐन वही मकाम दूसरी तरफ वालों के लिए मकाम गुरूब होता है, और जहां से आपके लिए गुरूब हो रहा होता है तो ऐन वही मकाम दूसरी तरफ वालों के लिए मकाम तुलू होता है। नाज़रीन, यही वो राज था जिसके बारे में मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने कहा था कि ये अस्सात की पहली आयात से है। मोहम्मद अलैहिस्सलाम के वक्त किसी को इल्म न था इस हकीकत का सिवाय अल्लाह के रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम के और उनके चंद खास असहाब के। नाज़रीन, यही वो हकीकत थी जिसके बारे में रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने कहा था कि आज कोई भी इसे तस्लीम नहीं करेगा, लेकिन कल को जब ये अपनी आंखों से देख लेंगे कि जहां ये सूरज को तुलू होता हुआ देखते हैं वहीं से वो गुरूब भी हो रहा होता है एक दूसरी कौम पर, जहां से इसे गुरूब होता देखते हैं वहीं वो एक दूसरी कौम पर तुलू भी हो रहा होता है। जब ये अपनी आंखों से देख लेंगे तब ये सारे के सारे इस बात को मान जाएंगे। अगर उस वक्त आज से 14 सदियां कबल किसी को बताया जाता, ये हकीकत सामने रखी जाती, तो उस वक्त कोई भी ना मानता कि हम तो अपनी आंखों से देख रहे हैं सूरज सफर कर रहा है और तुम कह रहे हो जमीन घूम रही है, ऐसा कैसे हो सकता है? लिहाजा उस वक्त कोई भी ना मानता। अब बढ़ते हैं नाज़रीन आगे, और जमीन, सूरज, चांद, रात और दिन के इख्तलाफ के हवाले से इनके मजीद अकायद और उनकी हकीकत आपके सामने रखते हैं। इनका अकीदा है कि अल्लाह का अर्श आसमानों में है और अल्लाह आसमानों में अपने अर्श पर बैठा हुआ है। अर्श से मुराद तख्त लेते हैं, जैसे किसी बादशाह का तख्त होता है जिस पर बादशाह बैठा है, यानी तख्त एक मादी शय है। यूं तख्त अगर मादी शय है तो जाहिर है इनके मुताबिक अल्लाह भी उस तख्त पर बैठा हुआ जमीनों आसमानों से अलग एक मादी वजूद है, मादी शय है जो जमीनों आसमानों से अलग है। फिर यहां तक कहते हैं कि अल्लाह हर रात के पिछले पहर ऐसे नीचे उतरकर पहले आसमान पर आता है जैसे आप सीढ़ियों से उतरते हैं, यानी हर रात अल्लाह जमीन के पहले आसमान पर उतरता है जो कि सतह जमीन से लेकर 3 ता 12 किलोमीटर तक बुलंद है, जिसका मतलब है कि अल्लाह हर रात 3 ता 12 किलोमीटर की बुलंदी पर आता है। और आपने ये बात अक्सर सुनी होगी, बाकायदा ये कहा जाता है कि जो अल्लाह के अर्श को आसमानों में तस्लीम ना करे, जो अल्लाह को आसमानों में अपने अर्श के ऊपर तस्लीम ना करे, वो मुर्तद, जिंदीक, काफिर और मुशरिक है, यहां तक कि वो वाजिबुल कत्ल है, उसका कत्ल जायज है। अब नाज़रीन सवाल यह पैदा होता है कि अगर इनके ये अकायदो नजरियात सच्चे हैं तो फिर कुरान को इस पर खामोश रहना चाहिए था,
کیونکہ یہ عقائد تو قرآن کے نزول سے پہلے کے چلے آ رہے ہیں. یہ عقائد تو مشرکین عرب سمیت یہود و نصارہ کے تھے اور آج بھی یہود و نصارہ کے یہی عقائد ہیں. اگر یہ سچے تھے تو قرآن کو ہر لحاظ سے اس موضوع پر خاموش رہنا چاہیے تھا، اور اگر قرآن اس پر خاموش نہیں رہتا تو اس کا مطلب بالکل صاف ظاہر ہے کہ قرآن ان کے ان باطل عقائد کو جڑ سے اکھاڑ پھینک رہا ہے اور ان کے برعکس حق کھول کھول کر واضح کر رہا ہے. اب ناظرین، ان کے عقائد و نظریات کے برعکس قرآن میں دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بارے میں کیا کہا. اس وقت آپ کو سورہ ہود کی آیت نمبر 7 نظر آ رہی ہے. اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہنا ہے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ. اور جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے وہی ذات ہے. خلق کیا آسمانوں اور زمین کو 6 مراحل میں، اور تھا اس کا عرش ہے پانی پر. ناظرین کا کہنا ہے کہ عرش آسمانوں میں ہے جو کہ ایک تخت ہے، اور ان کے برعکس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اس آیت میں کہنا ہے کہ اللہ کا عرش پانی پر تھا اور پانی پر ہے. دونوں بالکل متضاد باتیں ہیں اور حقیقت آپ کے سامنے ہے. عرش کہتے ہیں جو نظام وضع کر دیا اسے چلانے کو. اور ناظرین، جب آپ غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ زمین کا نظام پانی پر چل رہا ہے. پانی زمین پر چلنے والے نظام میں بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے. اللہ کا عرش پانی پر ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے زمین پر جو نظام وضع کیا، اللہ زمین پر جو نظام وضع کر کے چلا رہا ہے اس کی بنیاد پانی پر ہے. یہ سارے کا سارا نظام پانی پر چل رہا ہے. یہ جو موت و حیات ہو رہی ہے، نباتات نکل رہی ہیں، یہ جو بارشیں برس رہی ہیں، یہ سارا نظام چل رہا ہے، اس کی بنیاد پانی پر ہے. یہ سارا کا سارا نظام پانی پر کھڑا ہے، یہ نظام پانی پر چل رہا ہے. اور پھر ناظرین کا کہنا ہے کہ اللہ آسمانوں اور زمین سے الگ آسمانوں میں ہے. اب دیکھیں کہ اس بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کیا کہنا ہے. سورہ الحدید کی آیت نمبر 4 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہنا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ. اور وہی ہے تمہارے ساتھ تم جہاں کہیں بھی ہو. یعنی تم جہاں کہیں بھی ہوتے ہو تو دیکھو وہاں کون ہے. جس کا وجود نظر آئے تو وہ اللہ ہی کا وجود نظر آئے گا. اور اسی کو اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن میں ایک اور پہلو سے بھی بالکل کھول کر واضح کر دیا. سورہ الحدید کی آیت نمبر 3 میں اللہ سبحانہ و تعالی کا کہنا ہے هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ. اور جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے، جو کچھ بھی ایگزسٹ کر رہا ہے، وہی ہے. وہی اول ہے اور وہی آخر ہے اور وہی ظاہر ہے. جو کچھ ظاہر نظر آ رہا ہے وہی ہے اور وہی باطن ہے جو چھپا ہوا ہے، جو نظر نہیں آ رہا. ناظرین غور کریں، اول کس کا اور آخر کس کا، ظاہر کس کا اور باطن کس کا. یعنی کیا ہے جو کھلم کھلا نظر آ رہا ہے اور وہ کیا ہے جو کھلم کھلا نظر نہیں آ رہا، بلکہ ایک دوسرے میں یا ایک دوسرے کے پیچھے چھپا ہوا ہے جو باطن ہے. اس آیت میں بالکل واضح کر دیا گیا کہ یہ اللہ ہے. ناظرین ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کے اس عقیدے کو بھی بنیاد سے اکھاڑ کر رکھ دیا جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ اوپر آسمانوں میں ہے، اللہ کا عرش آسمانوں میں ہے، آسمانوں پر ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کے ان عقائد کو جڑ سے بنیاد سے اکھاڑ کر رکھ دیا. اور ناظرین یہاں یہ بات بھی واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ اللہ کا موضوع ایک وسیع موضوع ہے جس پر الگ سے اِنَّا عَلَيْنَا بِيَانَهُ کے سلسلے کے تحت تفصیل کے ساتھ ہر پہلو سے بات کی جائے گی اور ہر سوال کا جواب دیا جائے گا. اللہ کیا ہے، اللہ پر کوئی سوال نہیں رہے گا. فی الحال بڑھتے ہیں آگے اپنے موضوع پر. ناظرین آپ نے خود دیکھا اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن میں کس قدر کھول کھول کر حق واضح کر دیا. محمد علیہ السلام کی بعثت سے پہلے مشرکین عرب ہوں یا یہود و نصارہ، ان سب کے سب کا متفقہ عقیدہ تھا کہ اللہ اوپر آسمانوں پر ہے. اگر یہ حق ہوتا تو قرآن اس پر بالکل خاموش رہتا. قرآن کو اس پر بالکل خاموش رہنا چاہیے تھا. لیکن کیا قرآن اس پر خاموش ہے؟ کیا قرآن اس پر خاموش رہا؟ حقیقت آپ کے سامنے ہے، قرآن خاموش نہیں رہا
बल्कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में इनके इस अकीदे को यकसर मुस्तरद करते हुए इसके बिल्कुल बरक्स हक खोलकर वाज़ेह कर दिया कि तुम जहां कहीं भी हो तो देखो वहां कौन है। जो तुम्हें नजर आएगा वही तो अल्लाह है। इनका अकीदा था और आज भी है कि अल्लाह का अर्श आसमानों पर है, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में इनके अकीदे को यकसर मुस्तरद करते हुए हक बिल्कुल खोल कर रख दिया कि अल्लाह का अर्श पानी पर है। अल्लाह का अर्श आसमानों पर नहीं है, अल्लाह का अर्श पानी पर है। अर्श कहते हैं निजाम चलाने को, और जब गौर करें तो आप पर बिल्कुल यह बात खुलकर वाज़ेह हो जाएगी कि जमीन में चलने वाला निजाम, इसकी बुनियाद पानी पर है। यह सारे का सारा निजाम पानी पर खड़ा है, यह निजाम पानी पर चल रहा है। अगर पानी को हटा दिया जाए तो जमीन एक बंजर और खंडर सयारा बन जाएगा। यूं नाज़रीन, आपने देखा कि इनके अकायद क्या हैं, और इनके अकायद के बरक्स अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हकीकत को हर लिहाज से खोलकर आपके सामने रख दिया। आज भी अक्सरियत का यह अकीदा और नजरिया है कि अल्लाह ऊपर आसमानों में है। और यह अकीदा और नजरिया किन का था? यह अकीदा और नजरिया तो मुशरिकीन अरब समेत यहूद और निसारा का था कुरान के नुज़ूल से पहले। और आज भी मुशरिकीन अरब हूं या फिर यहूद और निसारा हूं, उनका आज भी यही अकीदा है। लेकिन क्या कुरान ने इसकी तस्दीक की? आया कुरान इसकी तस्दीक करने के लिए आया था? अगर कुरान में इस अकीदे पर इस हवाले से आयात आती हैं, कुरान में जिक्र आता है, तो आया इनके अकायद और नजरियात की कुरान तस्दीक करने के लिए उतरा था, तायद और तस्दीक के लिए उतरा था, या फिर इनका रद्द करने के लिए, इनके बरक्स जो हक है उसे खोलकर वाज़ेह करने के लिए उतरा था? यूं नाज़रीन, हकीकत आपके सामने है। आज भी आपको अक्सरियत ऐसी नजर आएगी जिनका कहना यह है कि अल्लाह का अर्श आसमानों पर है, अल्लाह अपने अर्श के ऊपर है आसमानों पर। लेकिन कुरान क्या कहता है? यह हकीकत आपने जान ली, हकीकत हर लिहाज से आपके सामने है। और बढ़ते हैं नाज़रीन आगे इनके मजीद अकायद और नजरियात की तरफ। इनका अकीदा है कि जमीन हरकत नहीं कर रही, जमीन एक जगह पर साकित है, और सूरज, चांद, सितारे वगैरह सब के सब जमीन के गिर्द हरकत कर रहे हैं। अब देखें इस बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में क्या कहा। सूरह रद की आयत नंबर 2 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा, अल्लाहुल्लज़ी रफ़अस समावाति बग़ैरि अमदिन तरौनहा सुम्मा इस्तवा अलल अर्शि व सख़्ख़र अश-शम्स वल क़मर कुल्लुन यजरी लिअजलिन मुसम्मा। अल्लाह है, वही जात है, बुलंद है आसमान बगैर किसी एक भी सतून के, देख रहे हो हमें उसे। फिर इस्तवा हुआ अर्श पर और सखर किया सूरज और चांद को, तमाम के तमाम तैर रहे हैं अजले मुसम्मा तक, यानी उनकी एक मुद्दत तय कर दी, उन सब के खात्मे का एक वक्त तय कर दिया। जब तक कि वो वक्त नहीं आ जाता तब तक तमाम के तमाम उसी तरह तैरते रहेंगे जैसे आज तैर रहे हैं। अब नाज़रीन गौर करें, तमाम के तैरने का जिक्र किया गया और बतौर मिसाल सिर्फ 2 का नाम लिया। अब अगर दोनों सितारे हैं तो इसका मतलब है कि तमाम के तमाम सितारे तैर रहे हैं और तैरते रहेंगे जब तक उनकी अजले मुसम्मा नहीं आती। और अगर दोनों सितारे नहीं हैं तो इसका मतलब है कि जो ये दोनों हैं इस तरह के तमाम तैर रहे हैं और तैरते रहेंगे अपनी अजले मुसम्मा तक। पहले नाज़रीन सूरज का जिक्र है और सब जानते हैं कि सूरज जलता हुआ आग का गोला है, यानी सूरज एक सितारा है। और चांद जलता हुआ गोला नहीं है बल्कि चांद मादे का गोला है जिसे सैयारा कहते हैं, यानी चांद एक सैयारा है। यूं नाज़रीन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक सितारे और एक सैयारे का जिक्र करते हुए तमाम के तमाम सितारों और सैयारों के अजले मुसम्मा तक तैरने का वाज़ेह अल्फाज में जिक्र कर दिया। अब अगर तो जमीन ना सितारा है ना ही सैयारा, तो फिर इस आयत में जमीन के तैरने का जिक्र नहीं है। और अगर जमीन इनमें से एक है तो फिर यह बात बिल्कुल वाज़ेह है कि जमीन भी अपने मदार में इंतहाई तेज रफ्तारी में सफर कर रही है। जमीन भी अपने मदार में तैर रही है अपनी अजले मुसम्मा तक। जब तक जमीन के खात्मे का वक्त नहीं आ जाता तब तक जमीन भी बाकी तमाम के साथ तैरती रहेगी। और यह बात हर कोई जानता है कि जमीन आग का गोला नहीं, यानी जमीन एक सितारा नहीं, बल्कि जमीन मादे का गोला, जमीन एक सैयारा है। जब जमीन एक सैयारा है तो फिर कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जमीन के अपने मदार में तैरने का भी
राज खोल कर आपके सामने रख दिया। इस तरह आप अगली आयत में देखें, सूरह अल-अंबिया की आयत नंबर 33 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा, वहुवल्लज़ी खलक़ल लैला वन्नहारा वश्शम्स वल-क़मरा कुल्लुन फ़ी फ़लकिन यस्बहून। और जो कुछ भी है वही जात है, खलक किया लैल को और नहार को और सूरज को और चांद को, तमाम के तमाम इंतहाई तेज रफ्तारी से अपने अपने मदार में तैर रहे हैं, जैसे उनको हुक्म दिया गया, जिससे उन पर आयत जिम्मेदारी पूरी हो रही है। नाज़रीन, ये आयत और भी बहुत बड़ा राज खोलकर रख देती है। आप पीछे जान चुके हैं कि लैल और नहार का आना जाना, जमीन का अपने ही महवर पर घूमना। लैल आधी जमीन और नहार आधी जमीन, यूं ये पूरी जमीन बन जाती है। लैल और नहार को जमा करें तो ये पूरी जमीन बन जाती है। यूं आप आयत में देख सकते हैं, खलक़ल लैला वन्नहारा वश्शम्स वल-क़मरा। लैला वन्नहारा, लैल आधी जमीन, नहार आधी जमीन, यूं ये मुकम्मल जमीन बन गई। तो यहां मुकम्मल जमीन का जिक्र हो रहा है लैल और नहार की सूरत में, और आगे सूरज और चांद का जिक्र है। और फिर आगे कहा कुल्लु, तमाम के तमाम, यानी के जितने भी ऐसे हैं सितारे और सियारे, तमाम के तमाम जो हैं वो अपने अपने मदार में तैर रहे हैं इंतहाई तेजी से, जैसे उनको तैरने का हुक्म दिया गया, जिससे उन पर आयत जिम्मेदारी पूरी हो रही है। आप अपनी आंखों से आयत में देख रहे हैं लैल आधी जमीन और नहार आधी जमीन, यूं ये पूरी जमीन बन जाती है। लैल और नहार की सूरत में पूरी जमीन का जिक्र किया, इसके फौरी बाद सूरज और चांद का जिक्र किया गया। फिर कहा गया कि तमाम के तमाम अपने मदार में इंतहाई तेज रफ्तारी से तैर रहे हैं, यानी ना सिर्फ जमीन अपने ही महवर पर घूम रही है जिससे रात और दिन हो रहे हैं, बल्कि जमीन सूरज और चांद की तरह भी अपने मदार में इंतहाई तेज रफ्तारी से तैर रही है। और नाज़रीन, ऐसी कई आयात हैं कुरान में जिनमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरज, चांद समेत तमाम के तमाम सितारों और सैयारों के साथ जमीन के भी अपने मदार में तैरने का जिक्र किया, जैसा कि आप इस आयत में भी देख सकते हैं। सूरह लुकमान आयत नंबर 29, अलम तरा अन्नल्लाह यूलिजुल लैला फिन नहारी व यूलिजुन नहारा फिल लैली व सखर अश-शम्स वल कमरा कुल्लुन यजरी इला अजलिन मुसम्मा। क्या नहीं देखा, क्या नहीं देख रहे? इसमें कुछ शक नहीं, अल्लाह था यूलिज हो रही है लैल नहार में और यूलिज हो रही है नहार लैल में, और सखर किया सूरज और चांद को, तमाम के तमाम अपनी अपनी अजले मुसम्मा यानी तयशुदा खात्मे के वक्त तक तैर रहे हैं और तैरते रहेंगे। नाज़रीन, यूलिजुल लैला फिन नहारी व यूलिजुन नहारा फिल लैली क्या है? यह बात पीछे बहुत सराहत के साथ बयान हो चुकी। ये अल्फाज इस बात की वजाहत करते हैं, इस बात को वाज़ेह करते हैं कि जमीन अपने ही महवर पर घूम रही है, जिससे जमीन का वो हिस्सा जो अंधेरे में है वो रोशनी में चला जाता है, जिससे उस पर दिन हो जाता है, और जो हिस्सा रोशनी में है वो अंधेरे में चला जाता है, जिस वजह से उस पर रात हो जाती है। और यह सिलसिला मुसलसल चल रहा है। यूं ये बात तय होगी कि जमीन अपने ही महवर पर घूम रही है। अब लैल आधी जमीन और नहार आधी जमीन, यूं ये पूरी जमीन पूरी अर्द बन जाती है। आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरज और चांद समेत तमाम के तैरने का जिक्र कर दिया, यानी जमीन, सूरज, चांद समेत तमाम के तमाम सितारे और सियारे अपने अपने मदार में तैर रहे हैं और इसी तरह तैरते रहेंगे तब तक जब तक कि उनके खात्मे का वक्त जो तय किया गया वो नहीं आ जाता। नाज़रीन, आपने अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ना सिर्फ जमीन का अपने ही महवर पर घूमने का राज खोल दिया, बल्कि जमीन, सूरज, चांद समेत तमाम के तमाम सितारे सियारे अपने अपने मदार में भी तैर रहे हैं। तमाम के तमाम सितारे और सियारे ना सिर्फ अपने ही महवर पर भी घूम रहे हैं जैसे जमीन घूम रही है, बल्कि वो अपने अपने मदार में भी हर लिहाज से गोलाई में आगे को तैर रहे हैं। और उस वक्त तक यही सिलसिला चलता रहेगा जब तक कि उनकी जो अजल खलत कर दी गई वो नहीं आ जाती, यानी उनकी मौत का वक्त, उनके खात्मे का वक्त जब तक नहीं आ जाता तब तक वो इसी तरह तैरते रहेंगे, इसी तरह घूमते 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 अपने अपने मदार में तैरते हुए आगे बढ़ते रहेंगे।
یوں نہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قرآن میں 14 صدیاں قبل عظیم تر رازوں سے پردہ اٹھا دیا تھا جب کوئی انسان ان باتوں کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس وقت کے یہود و نصارہ ہو یا مشرکین عرب یا پھر موجودہ وہ لوگ جو ان کی مسل ہیں، ان سب کے جھوٹے بے بنیاد و باطل عقائد کو چاک کر کے رکھ دیا۔ ناظرین آپ خود غور کریں، اگر زمین ساکت ہوتی، سورج چاند سمیت باقی ستارے اور سیارے زمین کے گرد گھوم رہے ہوتے تو ان کی رفتار میں فرق ہونے کی وجہ سے بالکل واضح فرق نظر آنا چاہیے تھا، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ ایسا نظر نہیں آتا، بلکہ اس کے برعکس جب آپ دیکھتے ہیں تو ایسا نظر آتا ہے جیسے وہ سب کے سب ایک وجود کی طرح سفر کر رہے ہیں۔ بالکل ایسے ہی جیسے آپ گاڑی میں سفر کر رہے ہوتے ہیں تو درخت، گھر، جانور وغیرہ سمیت سب کا سب آپ کو پیچھے کو سفر کرتا ہوا نظر آتا ہے، تو کیا وہ سب کے سب پیچھے کو سفر کرتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں، یا پھر وہ سب کا سب تو اپنا اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں، اپنے اپنے سرکل میں ہوتے ہیں، مگر آپ جس پر سوار ہوتے ہیں وہ شے سفر کر رہی ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح ناظرین آپ زمین پر سوار ہیں، زمین گھوم رہی ہے، وہ سواری گھوم رہی ہے جس پر آپ موجود ہیں، اس وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ تمام کے تمام ستارے اور سیارے، سورج، چاند وغیرہ گھوم رہے ہیں۔ یوں اس پہلو سے بھی حقیقت آپ کے سامنے ہے، حقیقت حق ہر لحاظ سے آپ کے سامنے ہے۔ بڑھتے ہیں ناظرین ان کے مزید عقائد و نظریات کی طرف۔ ان کا عقیدہ تھا کہ روشنی چاند کی اپنی ہے، لیکن دیکھیں اس بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 5 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں، جو کچھ بھی موجود ہے، جو کچھ بھی ایگزسٹ کر رہا ہے، جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے، وہی ذات ہے۔ کر دیا سورج کو جلتا ہوا روشنی دینے والا اور چاند کو ٹھنڈا روشنی دینے والا۔ یعنی سورج جلتا ہوا چراغ ہے، سورج کی روشنی میں حرارت ہے، گرمی ہے، لیکن چاند ایسا نہیں ہے، چاند کی روشنی ٹھنڈی ہے، جس کا مطلب بالکل واضح ہے کہ روشنی چاند کی اپنی نہیں بلکہ وہ سورج سے لے کر منعکس کر رہا ہے۔ اور اسی کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی مقامات پر واضح الفاظ میں بھی ذکر کر دیا۔ سورہ الفرقان کی آیت نمبر 61 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں، اور کر دیا آسمان میں سراج، یعنی سورج روشنی دینے والا، اور چاند اس کی روشنی لے کر منعکس کرنے والا، یعنی چاند کو ریفلیکٹر بنا دیا، اور ایسا ریفلیکٹر کہ سورج سے گرم روشنی لے کر اسے نور بنا کر یعنی ٹھنڈی روشنی بنا کر آگے بھیجتا ہے۔ اسی طرح اگلی آیت میں دیکھیں، سورہ نوح کی آیت نمبر 16 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کہنا ہے، اور کر دیا چاند کو ان میں نور اور سورج کو روشنی دینے والا چراغ۔ ناظرین ان آیات میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اس عقیدے کو بھی پاش پاش کر دیا کہ چاند کی اپنی روشنی ہے۔ یوں ناظرین آپ نے جان لیا کہ ان کے عقائد و نظریات اور ان کے برعکس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حق کو کس قدر کس طرح کھول کھول کر بالکل واضح کر دیا۔ اب ناظرین حیران کن اور چونکا دینے والی بات تو یہ ہے کہ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے مشرکین عرب اور یہود و نصارہ کے اس باطل عقیدے کو پاش پاش کر دینے سے اور حق بالکل کھول کھول کر رکھ دینے سے چاہیے تو یہ تھا کہ اپنے آباء و اجداد کے ان باطل عقائد کو ترک کر دیا جاتا جو نسل در نسل چلتے آ رہے ہیں، لیکن آج یہود و نصارہ سمیت خود کو امت مسلمہ کہلوانے والوں نے الٹا قرآن کی طرف سے کھولے جانے والے حقائق پر اعتراضات داغنا شروع کر دیے۔ حق اس قدر کھول دیے جانے کے باوجود حق سے اختلاف کرنا شروع کر دیا اور حق سے اختلاف کر رہے ہیں۔ مذہبی طبقے کی اکثریت بالخصوص عرب دنیا کے سلفی مکتبہ فکر کے علماء کے نام پر جو حالات اور بر صغیر کی نامور شخصیات جن میں سر فہرست بریلوی فرقے کے بانی احمد رضا خان بریلی نے انتہائی مضحکہ خیز اعتراضات اٹھائے۔ ان علماء کے نام پر جو علام سعودی عرب کے ملا اس معاملے میں سب سے آگے آگے تھے اور آج بھی سب سے آگے آگے ہیں۔ یہاں تک آپ یہ بات جان چکے کہ جو کچھ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا، جو کچھ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا، آج اکثریت اس سے اختلاف کر رہی ہے، قرآن سے جھگڑا ہی کر رہی ہے، اکثریت قرآن کے خلاف ہی چل رہی ہے، اکثریت انہی عقائد و نظریات پر ڈٹی ہوئی ہے جو قرآن کے نزول سے پہلے موجود تھے، جو قرآن کے نزول سے پہلے پائے جاتے تھے، جو نسل در نسل منتقل ہو رہے ہیں، اکثریت انہی عقائد پر ڈٹی ہوئی ہے۔
لیکن ان کے ان عقائد کے برعکس قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا کہا؟ یہ حقائق ہر لحاظ سے آپ کے سامنے ہیں۔ قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے حق بالکل کھول کر واضح کیے جانے کے باوجود حق تسلیم کرنے کی بجائے ان لوگوں نے جو اختلاف کیا، جو اعتراضات اٹھائے اور آج بھی اٹھا رہے ہیں، آئندہ ہم ان اعتراضات کو آپ کے سامنے رکھیں گے اور ان اعتراضات کی حقیقت بھی چاک کر آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اب ناظرین بات کریں گے قرآن کی طرف سے کھولے جانے والے ان حقائق پر، ان کی طرف سے اٹھائے جانے والے اعتراضات پر۔